새누리당 기독인회가 이정현 대표 취임 감사 예배를 드렸습니다. 나라와 국가 지도자들을 위해 합심 기도한 현장 잠시 후 전합니다. 인도네시아에서 미전도 종족을 대상으로 선교하는 한인 선교사들이 한자리에 모였습니다. 남스마트라 지역의 미전도 종족 선교를 보다 효과적으로 진행하기 위해 마련된 선교대회 소식 현지 연결해 들어봅니다. 기독교 고전 중의 단연 최고로 꼽히는 철로 역정이 뮤지컬로 무대에 올려졌습니다. 오늘 문화산책에서는 존 버년의 작품 철로 역정을 뮤지컬로 만나봅니다. 안녕하십니까. 양인순 목사입니다. 또다시 경주 지역에 지진이 감지되면서 국민들의 불안이 더욱 깊어졌습니다. 더욱 심각한 건 그동안 활성 단층 지역이 아니라고 발표했던 원자력 발전소 인근 지역 역시 활선 단층으로 본다는 전문가의 의견이 이제 나오고 있다는 것인데요. 국책 사업에 밀려 국민들의 안전이 뒷전이 될지 모른다는 불신이 더 깊어지기 전에 제대로 된 전문가들의 의견이 반영되고 취할 수 있는 조치들이 활발히 논의됐으면 좋겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 새누리당 기독인회가 이정현 대표의 취임을 축하하기 위한 감사 예배를 드렸습니다. 예배에 참석한 성도들은 나라와 민족을 위해 뜨겁게 기도했습니다. 유성원 기자가 보도합니다. 이른 아침 국회 헌정기념관 대강당이 새누리당 기독인회와 성도들로 가득 찼습니다. 지난달 새누리당 대표로 취임한 이정현 의원을 축하하기 위한 자리입니다. 예배는 당 기독인회 소속 의원인 이채익 장로의 기도와 극동방송 여성운영위원회의 찬양 등이 이어졌습니다. 극동방송 이사장 김장환 목사는 설교를 통해 현재 우리나라는 통합보다는 분열에 가깝다며 위기 극복의 열쇠는 말씀 안에 있다고 전했습니다. 특히 김 목사는 지금은 하나님 앞으로 돌아올 때라고 강조했습니다. 이런 때일수록 국민 모두의 마음을 하나로 묶고 한 방향으로 에너지를 집결해야 할 텐데 우리 사회는 아직도 통합보다는 분열의 모습이 상호 신뢰보다는 깊은 불신의 마음이 공동체 의식보다는 지역주의가 더 많이 드러나는 것 같이 되어서 가슴이 무겁고 안타깝습니다. 예배에 참석한 새누리당 이정현 대표는 두려운 순간마다 하나님께 기도했다며 지도자들이 하나님의 지혜로 대한민국을 지켜낼 수 있도록 기도해달라고 부탁했습니다. 많은 분들이 늘상 기도를 해주시고 많은 지도자들이 하나님의 지혜로 순간순간 국가를 보호하고 또 대한민국의 가치를 지켜낼 수 있도록 진심으로 기도해 주시면서 행복하게 급하다를 듭니다. 이정현 대표 취임 축하 예배를 겸해 열린 새누리당 9월 조찬 기도에서는 대한민국과 국가 지도자, 당과 20대 국회, 이정현 대표 등을 위해 합심으로 뜨겁게 기도하는 순서가 마련됐습니다. 하나님께서 새누리당의 당 대표로 세워주신 이정현 대표에게 여호와의 신이 늘 동행하셔서 하나님 뜻에 합당하게 새누리당과 대한민국을 이끌어 주십사 기도하고 또 축복하는 그런 예배였습니다. 그리고 순종이 제사보다 낫고 청종하는 것이 순양의 기름보다 낫다라고 말씀하신 하나님의 뜻에 합당한 지도자가 되기를 간절히 기도했습니다. 한편 새누리당 기독인회 회장인 이혜훈 의원은 앞으로 말씀의 기초에 하나님의 뜻을 행동으로 실천하는 모임이 될 것을 다짐했습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 하나님 나라의 일은 언제나 한 사람으로부터 시작됩니다. 2000년 전이나 지금이나 이건 동일한데요. 이 진리를 아는 사람들이 모인 컨퍼런스가 열렸다고 합니다. 특별히 젊은이들이 많이 모여서 더 의미가 있었다고 하는데요. 미국에서 전해온 소식입니다. One woman, Susan B. Anthony, pioneered the women's suffrage movement, paving the way for women to vote. She had like that warring inside of her, but nevertheless, like she still was willing to like push forward and fight for something that we get to appreciate today a lot. One woman, Mother Teresa, followed God's call to help the poor, changing lives forever. But as far as Mother Teresa goes, it's so exciting to like, you don't have to do a lot of different things, but like
God wants us to live outside of this building. God wants us to live outside of what our comfort zone might look like. God wants us to live outside of what the normal looks like. And so we don't have to do a lot of things, but it's an opportunity to show a love that a lot of people don't ever get to experience ever. A lot of times we think, the people that were being the one, that's something significant they did, but we think, maybe when I'm 25, when I'm 30, when I'm 35, when I'm 50, and we forget that, God is not looking for someone of a certain age. He's looking for the willing vessel. Hearing these stories makes me feel like, I need to do them now. But learning that I need to be faithful in the small things that I have now in order for me to move into those big things that eventually will come. Historians, professors, and pastors here want to nurture new voices to take the lead in proclaiming God's plan for America. People are looking for stable relationships. Oftentimes, we call this the 18 to 30-year-olds the lost generation, because it's like, even those raised in church, goodbye high school, goodbye God, goodbye youth group, and yet they come limping back to the church in their late 20s. But it's a generation looking for stability, not only in what they believe, but in the relationships in their life. And Christianity gives that, guarantees that, in spades. The common thread running through this Power of One conference is the question, what can I do? Jesus specifically said, blessed are the peacemakers. He never said, blessed are the peacekeepers. And so what does that look like, the power of one? Be a peacemaker. Be willing to open up and have an awkward conversation with somebody. Be willing to have friends with people you wouldn't be friends with. Be willing to talk with people you wouldn't be willing to talk to. Taking those steps makes you a peacemaker. Instead of just a peacekeeper. A peacekeeper will never talk about anything and ultimately never see anything accomplished. But a peacemaker changes the world. Who knows who will be the next person to change the world forever? All it takes is one voice, one vision, one movement, under one nation for God. In Colorado Springs, Stephanie Riggs, CBN News. Gibson told Lori that the movie focuses on what happens after the crucifixion of Jesus, as was shown in The Passion, and he says it will be a major project. Of course, that's a huge undertaking. Yes. And, it's not The Passion, too. I mean, it's called The Resurrection. That's right. And it's right. Of course, that's a very big subject. Yes. It needs to be looked at because we don't want to just do a simple rendering of it. I mean, we can all read what happened, but in order to really experience and explore probably deeper meanings of what it's about, it's going to take some doing. And Randall Wallace is up to the task. Fed 3 times a week from the large batches of soy milk. The families are also given training and health and hygiene tips, and education is provided for the children. Orphans Promise hopes this will change the conditions in Myanmar so that children can reach their full God-given abilities. 다음 소식입니다. 미전도 종족이 많은 나라를 생각하면 인도네시아를 빼놓을 수 없는데요. 특별히 인도네시아에서 미전도 종족 복음화를 위해 선교 방향과 전략을 모색하는 자리가 있었다고 합니다. 인도네시아 현지 연결해서 이 소식 자세히 들어봅니다. 이재선 선교사님 전화 연결됐습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 이재선 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 미전도 종족 선교대회가 최근에 열렸다고 들었습니다. 어떻게 마련된 자리입니까? 네, 맞습니다. 지난주 9월 6일부터 8일까지 수마트라 반다르 람풍 비전하우스에서 있었습니다. 남부 수마트라 지역에 미전도 종족 복음화를 위해서 반인 사역자 회의가 있었습니다. 이번 모임 때에 저희 단체의 이름을 우피스라고 정하는 등 많은 이야기를 나누는 자리였습니다. 우피스는 Unreached People, 푸카바란 인질 수마트라 슬라탄, 남부 수마트라 미전도 종족 복음화라는 이름인데요. 그동안 김병선 선교사님 중심으로 4개의 현지 교단과 함께 미전도 종족 사역이 진행되었는데요. 그동안의 사역을 돌아보고 앞으로의 사역과 방향을 모색하는 자리였습니다. 사역의 고충도 나누시고 또 새로운 선교 방향도 모색하는 유익한 시간이 됐을 것 같은데요. 이런 모임의 필요성을 많이 느끼셨을 것 같은데 어떻습니까? 네, 맞습니다. 반인 사역자분들이 남부 수마트라, 즉 팔렘방과 람풍과 벙굴루에 거주하고 있는데요. 거리가 상당히 멀어서
모임을 갖기 위해서는 국내선 비행기를 2번 타야 하기도 하고요. 모임을 갖기가 쉽지 않았습니다. 이번에 처음 모임을 갖게 된 것인데요. 남부 수마트라에는 31개의 미전도 종족이 있습니다. 2013년 9월 달부터 현재까지 21개의 미전도 종족 지역에 현지 종족 사역자들이 파송되어서 사역하고 있습니다. 그동안 종족 정보 수집, 사역자 선정과 관리, 평가 등 어려움들이 있었습니다. 이번 모임을 통해서 이러한 어려움과 종족 프로필을 만드는 부분과 프로젝트 등 하나님께 영광 돌리는 선교, 성경적인 선교에 대해서 논의를 하였습니다. 그렇군요. 이제 첫 모임을 시작하셨으니까 앞으로 정기적인 모임을 통해 선배의 경험을 현장에서 적용을 해보기도 하고 또 발전적인 모델을 만들어갈 수 있을 것 같은데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 한인 사역자 모임은 처음이었습니다. 하지만 2013년 9월 달부터 2016년 현재까지 21개의 미전도 종족 지역에 현지 사역자를 파송하였습니다. 이를 위해서 기도 부탁을 드리고 싶은데요. 남부 수마트라 미전도 종족 복음화를 위해서 앞으로도 장단기 한인 선교사들이 파송되고 종족 사역자들을 위해서 후원교회와 후원자, 이번에 새로 만들어진 저희 단체 오피스를 위해서, 그리고 끝으로 미전도 종족들이 복음을 듣고 변화되어서 자신의 종족뿐 아니라 다른 미전도 종족에게까지도 복음을 전할 수 있는 종족들이 일어나도록 토착교회가 세워지도록 기도 부탁드립니다. 의미 있는 자리가 마련될 것 같은데요. 선교 정보도 나누고 발전적인 내용들을 공유해서 미전도 종족 선교에 실질적인 도움을 주고받는 단체가 되길 바라겠습니다. 선교사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 같은 작품이라도 책으로 접할 때와 무대에서 만날 때, 그리고 영화로 볼 때는 저마다 느끼는 감동이 다른데요. 다양한 문화 콘텐츠로 함께하는 시간입니다. 한 주간의 기독교 문화계 소식 박여명 아나운서가 전해드립니다. 전 세계에서 성경 다음으로 가장 많이 번역된 책, 바로 존 버년의 철로 역정인데요. 그동안 연극으로만 만날 수 있었던 철로 역정이 뮤지컬로 찾아왔다고 합니다. 더욱더 아름다운 넘버들로 새롭게 단장한 뮤지컬 철로 역정. 오늘 문화산책에서 함께 만나보시죠. 철로 역정은 참 사연이 긴 작품이에요. 우리 북촌 아트홀의 김창 대표님이 이제 극장을 문을 닫을 상황이다, 이런 말씀을 주셨어요. 그래서 닫기 전에 마지막으로 하고 싶은 작품이 있느냐라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 작품을 정말 많이 찾았어요. 하나님 앞에 제가 정말 하고서 후회하지 않을 작품, 그리고 꼭 필요한 작품 시대에 그런 작품을 찾고 찾다가 거기에서 마지막으로 봤던 책이 철로 역정이었어요. 뮤지컬 비하인드 유, 날개 잃은 천사 등의 공연으로 관객들의 마음을 따뜻하게 어루만졌던 창덕공역 작은 골목 안에 위치한 북촌 아트홀에 새로운 작품이 오릅니다. 지난 3년간 600회의 공연을 통해 꾸준히 관객들의 사랑을 받아왔던 연극 철로 역정이 뮤지컬로 새롭게 제작되어 찾아온 겁니다.
성경 다음으로 가장 많이 번역됐다는 존 번연의 1678년작 철로역장은 많이들 알고 계실 텐데요. 이 세상에서 장차 올 세상에 이르는 나그네의 길을 원제목으로 한 이 작품은 상상과 우회를 통해 천국을 향해 가는 한 순례자의 고난과 극복을 진지하면서도 재미있게 표현한 여행소설의 백미라고 알려져 있죠. 북촌아트홀은 지난 2013년 국내에서 최초로 이 작품을 연극으로 만들어 공연해 왔는데요. 올해는 바로 이 연극을 뮤지컬로 새롭게 제작했다고 합니다. 공연 장르에 있어서 연극도 많이 하지만 요즘에 많은 공연을 관람한 분들이 뮤지컬에 대한 기대가 굉장히 많은 것 같고 또 연극에 있어서의 대사가 주는 감동도 있지만 저희 뮤지컬 철로역정 안에 있는 노래 하나하나가 또 주는 강력함이 있는 것 같아요. 저희의 바램과 저희 철로역정을 사랑하시는 많은 분들의 바램이 일치된 시간이었던 것 같아요. 그래서 자연스럽게 뮤지컬을 만들게 된 것 같아요. 멸망의 도시에 살고 있던 필그램. 어느 날 신으로부터 도시가 멸망당할 것이라는 경고를 받은 필그램은 가족과 이웃들에게 경고의 메시지를 전하지만 모두 그가 미쳤다며 무시해버리고 마는데요. 이에 절망한 필그램은 멸망의 도시를 떠나 생명이 있는 하늘섬을 향해 홀로 먼 여행길에 오릅니다. 이번에 제작된 창작 뮤지컬 철로역장은 작품의 신 하나하나를 살린 총 25곡의 넘버를 창작곡으로 선보이고 있는데요. 기존의 연극적인 재미에 뮤지컬만의 감동과 깊이가 더해져 보다 많은 관객들의 관심을 불러일으킬 것으로 예상되고 있습니다. 더욱이 천국을 향해 가는 순례자의 여정을 인간의 다양한 감정, 즉 믿음, 소망, 절망, 주눅 등으로 표현해 어린이는 물론 온 가족이 볼 수 있는 가족 뮤지컬로 제작됐다고 하네요. 연극에 속해 있는 그런 음악적인 개념보다는 좀 넘버 하나하나 좀 독립성을 많이 주려고 많이 노력을 했었고 또 그것이 다 연계되어서 뭔가 전체적으로 봤을 때 조금 더 음악의 독립성이나 아니면은 좀 퍼포먼스를 많이 좀 넣어야겠다. 네, 그런 변화들이 좀 많았던 것 같아요. 특히 다양한 캐릭터의 배우들이 무대 위에 오르며 작품의 깊이를 더하고 있는데요. 기존의 다른 작품들을 통해 실력을 검증받은 배우들은 물론이고 철로역정을 통해 첫 연기를 선보이는 신인 배우들까지 다양한 배우들이 한자리에 모였다고 합니다. 무엇보다 철로역정이 갖고 있는 말씀의 무게를 고스란히 전달하기 위해 신앙적으로도 잘 훈련된 배우들이 함께하고 있다고 하네요. 하나님 모실 날을 위해서 저희가 지금이라도 부지런히 준비하고 또 노력해야겠다. 신앙 생활에 있어서 한시도 늦추지 말고 또 부지런히 열심히 살아야겠다라는 생각을 많이. 그 음악을 통해서 제가 예수님을 만나게 되고 하나님을 만나게 되더라고요. 그러니까 대사나 이런 것들은 더 이제 많이 준비를 해야겠지만 일단 이 여인 노래를 통해서 계속 만나게 해주시더라고요. 그러니까 그게 너무 감사하고 내가 이 땅에 보내진 어떠한 이유를 자꾸 찾게 되는 그래서 이 작품을 집중적으로 더 준비하고 연습을 할 수 있었던 이유였던 것 같습니다. 하나님, 복음, 십자가의 메시지를 우회적으로 표현해야만 하는 일들이 많은 요즘. 뮤지컬 철로역정은 오히려 하나님의 메시지를 직접적으로 전하는 작품이 하나는 필요하다는 생각으로 오로지 복음만을 담아 완성한 작품인데요. 하나님을 직접적으로 증거하기 어려워진 시대. 하늘성을 향해 고난의 길을 가는 필그램의 모습은 어쩌면 이 시대에 우리에게 필요한 용기를 전해주고 있는 작품일지도 모르겠습니다. 많은 분들이 이 작품을 통해서 정말 예수님을 더욱더 뜨겁게 만나고 다시 한번 신앙을 회복할 수 있는 그리고 끝까지 완주하는
한일성까지 완주할 수 있는 그런 영상을 소유할 수 있게 되기를 바라는 마음입니다. 뮤지컬 철로역정은 내년 1월 31일까지 서울 북촌 아트홀에서 계속됩니다. 사람을 향한 따뜻한 사랑을 작품에 담아내는 서양 화가 김봉희의 개인전이 열리고 있습니다. 이 밖에 한 주간의 이 전시회 소식들 모아서 정리해드릴게요. 서양 화가 김봉희의 개인전이 오는 25일까지 예술의 전당 한가람 미술관에서 열립니다. 이번 전시에서는 김봉희 작가의 회화 60여 점을 만나볼 수 있는데요. 사람을 향한 따뜻한 사랑이 깊게 배어있는 작품들을 선보이고 있는 김봉희 작가는 최근 프랑스 르살롱전에서 큰 호평을 받기도 했다고 합니다. 따뜻함과 포용력이 묻어나는 성숙한 삶을 그림을 통해 함께 나눠보시죠. 한편 샤갈 달리 뷔페 특별전은 이번 주를 끝으로 막을 내립니다. 모던 아트의 거장인 마르크 샤갈, 살바도르 달리, 베르나르 뷔페의 작품들을 한자리에서 만날 수 있는 기회인데요. 샤갈의 대표작 50여 점, 기발한 아이디어로 유명한 달리의 작품 60여 점, 모던 아트의 모차르트로 평가받는 뷔페의 작품 29점까지 총 128점을 만나볼 수 있다고 합니다. 일주일 남았으니까요. 전시 관람을 원하시는 분들은 서두르세요. 한가람 디자인 미술관에서는 덴마크 디자인전이 펼쳐지고 있습니다. 디자인이 사회와 개인의 삶을 개선할 수 있다고 믿는 덴마크 디자이너들이 한자리에 모인 전시인데요. 덴마크를 대표하는 가구부터 조명, 은세공 등 디자인 작품 200여 점을 선보이는 전시라고 합니다. 단순하면서도 현대적인 디자인으로 전 세계적인 사랑을 받고 있는 덴마크 디자인은 오는 11월 20일까지 만나보실 수 있습니다. 컨버전스 아트로 만나는 미켈란젤로전이 용산구 전쟁기념관에서 11월 3일까지 1차 전시를 마친 뒤 내년 3월까지 일산 킨텍스에서 연장 전시에 들어갑니다. 감각적인 조명과 영상기술, HD 프로젝터를 결합하여 재해석된 미켈란젤로의 작품들을 만나볼 수 있는 전시인데요. 르네상스의 3대 화가 미켈란젤로의 천지창조부터 최후의 심판까지 이 작품들은 어떤 모습으로 우리를 기다리고 있을까요? 오는 11월까지는 전쟁기념관에서, 그 이후에는 일산 킨텍스에서 함께하세요. 더없이 좋은 가을 날씨입니다만 남부지방은 태풍 말라카스 영향을 받는 곳이 있다고 하니까 각별히 유의하셔야겠습니다. 시찰 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.